لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خانوادہ آل تطہیر پر باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو اور آپ تمام حضرات کی ہر عاشور خانے میں حاضریوں کو، آپ کی اجر رسالت کو کشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہ السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام. پروردگار عالم اس جلیل القدر عبادت کو شہزادی فاطمہ زہرا اور ہمارے وقت کے امام اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں کشف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین مجلس، میں آپ کے سامنے ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا آمادہ ہیں. پہلا جملہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلنا چاہیے ہم کس علی کو مانتے ہیں. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم کس علی کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو کائنات کے فاقہ کش رزاق ایک ایک جملے کو گوہر سمجھ کر، قیمتی گوہر سمجھ کر عزیزو اپنی زندگی میں شامل کریے گا کہ کائنات کے فاقہ کش رزاق سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک ایک جملے پر میں نے کہا آپ کی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ کائنات کے فاقہ کش رزاق سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے جب منبر سلونی سے کوثر اور سلسبیل کی دھلی ہوئی زبان سے کوثر اور سلسبیل کی دھلی ہوئی زبان سے وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی کی یونیورسٹی سے پہلے اور آخری فارغ التحصیل طالب علم علی نے باوجہ بلند سے بات بھیجنا محمد والا. میں نے خطاب کیا ہے علی کو، سمجھے علی ہے کیا عزیزان محترم.
کہ کائنات کے فاقہ کشرزا سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے جب منبر سلونے سے کوثر اور سلسبیل کی دھلی ہوئی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی کی یونیورسٹی سے پہلے اور آخری فارغ التحصیل طالب علم علی نے جب عرب ذہنوں کے سامنے خطبہ دیا ہے، عرب ذہنوں کے سامنے، یہ جو عربی ہوتے تھے، عربی یعنی یہ عربی اپنے سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ نہیں سمجھتے تھے. عرب کی دو کوالٹی تھی، ایک تھے عربی اور ایک تھے عرب صحرائی. یہ وہ عرب تھے عزیزان محترم جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی. آپ سوچیں کیسے عربی تھے یہ، جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی، جو اپنے گھر میں پیدا ہوئی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جو ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے. ان کا جو پروفیشن تھا، ان کا ایک پروفیشن یہ تھا کہ یہ قافلوں پر حملہ کرتے تھے، سامان لوٹ لیا کرتے تھے. اور یہ جو گفتگو کرتے تھے یہ عام گفتگو نہیں کرتے تھے، بھئی عرب کا کلچر بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ علی ہے کیا. یہ جو گفتگو کرتے تھے تو یہ گفتگو رباعیوں میں کرتے تھے، قصیدوں میں کرتے تھے. عرب لوگ جو گفتگو کرتے تھے تو یہ لوگ گفتگو قصیدوں میں کرتے تھے، رباعیوں میں کرتے تھے، شاعریوں میں کرتے تھے، اور اپنے سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ اور عالم نہیں سمجھتے تھے. ان جاہلوں میں، ان عربیوں میں، ان عرب صحرائیوں میں جب علی بادشاہ نے، امیر المومنین نے، قائد غر المحجلین نے، یاسب الدین نے، عین اللہ نے، ید اللہ نے، لسان اللہ نے، مولائے کل نے جب خطبہ دیا ہے عزیزان محترم، خطبہ دے رہے تھے مولائے کائنات. ایک مرتبہ ابن عباس کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا علی یہ بتائیے کہ عام گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ عام گفتگو میں ایسے انسان گفتگو کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ عام گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے. باواز بلند سلوات بھیجیں محمد والا. عام گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں مولا میری تمنا یہ ہے کہ آج آپ جو خطبہ دے بغیر الف کے خطبہ دیجئے. اللہ اکبر. آپ سمجھے علی ہیں کیا؟ آج آپ جو خطبہ دے وہ بغیر الف کے، یعنی اس خطبے میں لفظ الف نہیں آنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، آپ سن کیا رہے ہیں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، آپ سماعت کیا کر رہے ہیں؟ میں علی بادشاہ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. ایسے نہیں عزیزان محترم. علی بادشاہ کے فضائل جب سنو نا، جبریل عرش چھوڑ کر فرش پر آ جاتا ہے. یہ علی کے فضائل عزیزان محترم. بلال سلوات. دیکھیں سننے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، سننے کے بھی کچھ. میں اگر چاہوں تو آپ لوگوں کو ادھر ادھر کی کچھ باتیں سنا کر کے اپنا وقت پورا کر کے منبر سے اتر جاؤں، مگر میں کہتا ہوں اس منبر کا حق ہوتا ہے کہ اس سے حق بیانی کی جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم ان 10 دنوں میں جو ہم مجلس منعقد کرتے ہیں ہر عاشور خانے میں اپنا وقت نکال کر بی بی فاطمہ زہرا کے لال کو پرسا دیتے ہیں، تو اس کا کچھ حق ادا کیا جائے. وہ ذکر ہی کیا جس میں علی کا ذکر نہ ہو، وہ ذکر ہی کیا جس میں علی کا ذکر نہ ہو.
اس کے بعد ہم کتنا اپنا وقت دیتے ہیں ادھر ادھر، کہیں دکانوں پر بیٹھے ہیں، کہیں گھروں میں بیٹھے ہیں، کہیں گفتگو کر رہے ہیں. لیکن سوچے جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ عبادت میں شمار ہو رہے ہیں. عبادت میں یعنی آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. میں نے کہا نا یہی ایک آستانہ ہے عزیزان محترم. دو جگہ ایسی ہے عزیزان محترم جہاں پہ اللہ نے فرق نہیں رکھا. دو جگہ، ایک نماز میں فرق نہیں رکھا اور ایک حسین کی عزاداری میں فرق نہیں رکھا. نماز میں کسی بھی صف میں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ وی آئی پی بھی ہوں، موسٹ وی آئی پی ہوں، آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نماز جو پڑھا رہا اس کے پیچھے جگہ دی جائے گی. جہاں آپ کو جگہ مل جائے جس صف میں آپ کھڑے ہو جائے. اور فرش ازا کی عزیزان گرامی فضیلت یہ ہے کوئی کتنا بھی امیر ہو، کوئی کتنا بھی غریب ہو، جہاں جگہ مل جائے چاہے چپل کے پاس بیٹھنا پڑے ہم بیٹھ کر ثابت کرتے ہیں ہم حسین والے ہیں. سامعین گرامی کا جب علی بادشاہ نے خطبہ دیا اور بغیر الف کے خطبہ دیا، علی بادشاہ نے بغیر الف کے خطبہ دیا، اور اس خطبے کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اور میری بات مکمل ہو جائے. اس ٹکڑے میں، اس خطبے کے ٹکڑے میں علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم پیدا کیا ہے. اس نے مجھے سخی نہیں کریم پیدا کیا ہے. اس نے مجھے منصف نہیں عادل پیدا کیا ہے. امام کا جملہ ہے، یہ امام کا جملہ ہے. امام کے لب مبارک سے نکلنے والا ایک ایک حرف قرآن کی آیت بنتا ہے، لوح محفوظ کی تقدیر بنتا ہے. یقین کریں عزیزان گرامی معصوم کا جملہ ہے یہ. میں خطابت نہیں، معصوم کا فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. معصوم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم خلق کیا. بس اب یہ سمجھ لے سخی کسے کہتے ہیں اور کریم کسے کہتے ہیں. بس یہ میری آج کی گفتگو ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں آپ کو منصف اور عادل میں فرق سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ یہی گفتگو اب یہاں سے آگے بڑھے گی. مختصراً طور پر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مشکل سے 5 سے 10 منٹ میں آپ کا وقت لوں گا، اور جتنی دیر میں چاہتا ہوں میں یہ 5 سے 10 منٹ آپ کا لوں، اتنی دیر آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری سماعت کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سماعت کروائیں. اگر آپ اپنے ذہنوں کو منتشر کریں گے تو میں بھی اپنے آپ کو منتشر کروں گا، پھر میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں مختصر طور میں میں مجلس مکمل کر دوں تو پوری سماعت آپ کی چاہیے، اور ایک سہارا مجھے صلوات کا چاہیے. تو عزیزوں، امام نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے سخی نہیں بلکہ کریم خلق کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں سخی کی وضاحت کر دوں. سخی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، سخی کے معنی یہ ہوتے ہیں جو سوالی کے سوال کو پورا کرے، جو سوالی کے سوال کو پورا کرے. مثال کے طور پہ آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے، آپ سے یہ کہے کہ میں مسافر ہوں، میں راستے میں سفر کر رہا تھا، کسی نے میری جیب سے پیسے نکال لیے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ مجھ کو اتنا پیسہ دے دیں کہ میں اپنے وطن چلا جاؤں؟
आपने अपनी जेब में हाथ डाला और उसको जितनी जरूरत थी आपने दे दिया, तो गोया क्या आप सखी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई इंसान भूखा आपके दरवाजे पे आ जाए और कहा कि चचा मैं बहुत भूखा हूं, क्या आप मुझे शिकम से रोके खाना खिला सकते हैं? आपने कहा भाई अंदर आओ। घर गए, अपनी सौजा से कहा कि देखो एक हाजतमंद आया है, जो घर में है, वाह वाह वाह, जो घर में है इसको दो, ये खाए। आपने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, तो गोया आप क्या हुए? सखी हुए। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, आपने ये सोच के हटा दिया कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो गोया आप क्या हुए? सखी हुए। किसी यतीम की शादी है लड़की की, आपने देखा कि पूरी कौम ताउन कर रही है, आपने सोचा खामोशी से जाकर जो भी उस शादी को मैनेज कर रहा था, आपने कहा भाई ये लो 2-4-5 हजार रुपया अपनी जेब से निकाला, खामोशी से आपने दे दिया कि शादी में मिला लेना और मेरा नाम ना लेना, मेरा जिक्र न करना, खामोशी से मिला लेना। आप गोया क्या हुए? सखी हुए। तो पता ये चला सखी उसे कहते हैं जो सवाली के सवाल को पूरा करे। बात रोक के एक बात आप कर दूं, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, देखिए थोड़ा वक्त जरूर हो जाएगा लेकिन नतीजा खुदा की कसम, शहजादी फातिमा ज़हरा ने कर्म किया तो नतीजा बड़ा खूबसूरत आएगा। आप कुछ लेकर उठेंगे आज अजीज़ाने मोहतरम, ये मेरा वादा है आपसे, खुदा की कसम। ये जुमला सुन ले अज़ादारों कि एक साइल आपके दरवाजे पे आए और आने के बाद तक्कुल बात करे, आप कहे भाई माफ करो, वो चला जाए। दूसरे दिन वो साइल फिर आए, दरवाजा आपका खटखटाए, नॉक करे, आप निकले, क्या है भाई? अरे हो सके तो कुछ दे दीजिए। आपने कहा माफ करो, आगे जाओ। तीसरे दिन फिर वही साइल आए, दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज आई माफ करो, वो आगे चला जाए। चौथे दिन जब वो साइल उस गली से गुजरेगा और आपका दरवाजा आएगा, तो मुझे बताओ कि वो दरवाजे पे रुकेगा? नहीं रुके। क्यों? इसलिए नहीं रुकेगा, ये वो दरवाजा है जहां से मांगो कभी मिलता है नहीं। है। मैं क्या कह रहा हूं अजीज़ाने मोहतरम, ये वो दरवाजा है। बाबा ने बुलंद सलवा दीजिए मोहम्मद वाले। ये वो दरवाजा है जहां से मांगो मिलता ही नहीं। अच्छा एक चीज और अजीज़ाने मोहतरम, बात इसको जहन में रखे कि वो सवाली, वो मांगने वाला उस दरवाजे पर एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, लेकिन 5वें दिन खुदा की कसम वो दरवाजे पे नहीं रुकेगा, बल्कि जब दरवाजा देखेगा ऐसे करके चला जाएगा। ये वो दरवाजा जहां से मांगो मिलता नहीं। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? इंसाफ से बताना, फर्श आज़ा पे बैठे हो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना। वो 5वें दिन आपके दरवाजे पे नहीं रुकेगा। अजीजों ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये साइल की खसलत है, बल्कि हर इंसान की खसलत। आप अपनी हाजत मिसाल के तौर पे अपने किसी दोस्त से कहिए भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, है ही नहीं पैसे यार, वो फला अभी क्या था कि मोबाइल खराब हो गया उसको बनवा लिया, वो पैसा है नहीं। अच्छा फिर कुछ दिन के बाद आपने कहा अरे कुछ रखे हो 1500 दे दो, कुछ काम है हमसे ले लेना। अरे क्या बताएं, कल रात में मांगा होता तो दे देते। वो असल में क्या बताएं, वो गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया। तीसरी बार आपने फिर मांगा, अरे भाई कुछ पैसा रखे हो, हम दे देंगे तुम्हें 1 महीने के बाद। हाँ भाई, अरे आप भी वही बात करते हैं। यकीन करें अगर होता मैं आपको फौरन देता, थोड़ा वक्त दे दीजिए, कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं आपको इंतजाम करा के देता हूं। 4-5 बार आप मांगेंगे और वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप 5वीं 6ठी बार नहीं मांगेंगे। ये सोच के मांगेंगे भाई इस इंसान से मांगो मिलता ही नहीं, इस इंसान से मांगो मिलता ही नहीं। अजीज़ाने मोहतरम ये एक इंसान की फितरत है, हर इंसान की फितरत होती है, हर इंसान की फितरत होती है। 1 बार मांगा नहीं मिला, 2 बार मांगा नहीं मिला, 3 बार मांगा नहीं मिला,
4 बार मांगा नहीं मिला, लेकिन 5वीं बार फिर हिम्मत नहीं करेगा। मिली नहीं आएगा। सामईन गिरामी का ये जुमले जहन मेरा नतीजा पेश करने जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये, सखी उसे कहते हैं जो सवाली के सवाल को पूरा करे। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई शख्स आके खड़ा हो जाए ऐसे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको किसी चीज की हाजत है? आपको पता नहीं चल पाएगा, कितने भी बड़े आप आलिम हो, मुज्तहिद हो, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे इसको, क्योंकि जब तक वो अपना सवाल आपसे नहीं रखेगा, जब तक वो ये नहीं कहेगा मैं मुसाफिर हूं, मैं भूखा हूं, मुझे प्यास लगी है, जब वो कहेगा मुझे प्यास लगी तभी तो आप पानी पिलाएंगे। मैं ऐसे कहता हूँ मजलिस पढ़ने, बाबा मुझे पानी दे दिया, अभी आपको कैसे पता कि मौलाना को प्यास लगी है कि चाय की तलब है कि खाने की तलब है? मैं कहूंगा ना, जब तक मैं कहूंगा नहीं और आप सुनेंगे नहीं, आप मेरी हाजत पूरी नहीं कर सकते। ये जुमला जहन में रहे, ये मैंने आपको इतनी वजाहत कर दी। अजीजों, मौला फरमा रहे हैं उस खुतबे में कि मैं परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे सखी नहीं बल्कि करीम खल्क किया है। तो सखी उसे कहते हैं जो सवाली के सवाल को पूरा करे। जब तक वो जबान से अपना सवाल आपके सामने रखेगा नहीं, आप उसकी हाजत पूरी नहीं कर सकते। ये है सखी की वजाहत। सखी उसे कहते, जुमले पर गौर करिएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं नतीजा पेश करने जा रहा हूं अपनी पूरी ताकत और तवानाई से, इसके बाद गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। सखी उसे कहते हैं जो सवाली के सवाल को पूरा करे, जो सवाली के सवाल को पूरा करे, जो सवाली के सवाल को पूरा करे। मगर करीम की वजाहत ये नहीं है, करीम उसे कहते हैं जो सवाली का चेहरा पढ़कर अता करे। जो सवाली का चेहरा पढ़कर अता करे। अजीजाने मातूम पर पढ़कर नहीं, आप जबान से बोले भी नहीं, मासूम आपका चेहरा पढ़ ले, उसे करीम कहते। करीम, अभी भी बात अगर वाज़े ना हुई हो अजीजाने मोहतरम, मैं आपके सामने दूसरा जुमला रखता हूं। करीम उसे कहते हैं जो सवाली के चेहरे को पढ़कर अता करे। अजीजाने गिरामी, तो मासूम आपकी हैसियत को नहीं देखते, आपकी नीयत को देखते। हैसियतों को नहीं देखते, आपकी नीयत। क्यों? इमाम हुसैन ने किसका चेहरा पढ़ा था? हुर का चेहरा पढ़ा था। पढ़ा या नहीं पढ़ा? मासूम हैसियतों को नहीं देखते कि यजीद की फौज का वो कमांडर था, बहुत बड़ा कर्नल था, लेकिन मासूम ने उसकी नीयत को पढ़ा या नहीं पढ़ा? अच्छा, मैंने आपसे कहा अल्लाह आप सबको ज़ियारत मासूमीन की ज़ियारतों से फैज़याब फरमाए। जितने भी रोजे हैं अल्लाह आपको वहां तक जाना नसीब फरमाए। लेकिन मुझे आप बताओ अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा की कसम आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, फर्श अदा पर बैठे हो, पाक ज़ाहिरा के पाक दामन की कसम, हक से बोलना। किसी भी रोजे पे तुम जाते हो ना, इमाम हुसैन के रोजे पे, किसी भी दरगाह पे जो मंसूब है, ये मौला अब्बास की दरगाह है, ये बीबी सकीना का रोजा है, ये शहजादे अली असगर का झूला है, आप अभी तमाम शबिये निकलेंगे इन 10 मुहर्रमों में, निकलेंगे ही नहीं निकलेंगे? शबिये अली असगर का जुलूस भी निकलेगा, अली अकबर का भी ताबूत निकलेगा, इमाम हुसैन का भी ताबूत निकलेगा, आलम मुबारक भी निकलेगा, ये तमाम तबरुकात निकलेंगे। लेकिन हक से बताना, जब आप जरी पर आते हो या दुआ मांगते हो, क्या आप तेज तेज दुआ मांगते हो? ए अल्लाह मेरे औलाद नहीं, मुझे औलाद दे दे, मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजी दे दे, मेरा बच्चा पढ़ाई में दिल लगाने लगे, आप तेज तेज दुआ मांगते हो? हक बताना, तेज तेज मांगते हो? खाली जरी पकड़ते हो, आंख बंद करते हो, अंदर ही अंदर दुआ मांगते हो या नहीं मांगते? तेज तेज तो नहीं मांगते। कोई आपकी दुआ सुन लेता है? नहीं सुनता ना, बगल में खड़ा हुआ इंसान भी नहीं सुनता। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? मैं जुमला पेश कर रहा हूं, क्या सुन रहे हो? खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं आपके सामने जुमला पेश करने जा रहा हूं अज़ीज़ाने मोहतरम।
जाली पकड़कर जरी पकड़कर कोई जबान से कहता भी नहीं परवरदिगारा मेरी ये हाजत पूरी कर दे, ए परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में मेरी हाजत पूरी कर दे, शहजादे अली असगर मेरी हाजत पूरी करवा दीजिए, बीबी सकीना मेरी हाजत पूरी करवा दिए, आका हुसैन मेरी हाजत पूरी करवा दिए। अजीज जाने गिरामी, एक साइल का दस्तूर ये होता है, साइल का दस्तूर ये होता है, एक दरवाजे पर अगर 3-4 दिन वो आए, उसे उस दरवाजे पर ना कुछ मिले, वो 5वें 6ठे दिन उस दरवाजे पर ठहरता नहीं। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं 1400 बरस गुजरने के बाद, ठहरे 1400 बरस गुजरने के बाद दरे अहले बैत पर आने वालों की भीड़ इस बात की दलील है कि 1400 बरस से लोगों को मिल रहा है, वरना यहाँ लोगों की भीड़ ना होती। बाखुदा मुझे बताओ, अगर लोगों की हाजत यहां से पूरी ना होती, क्या यहां ये मजमा होता? मजलिसों में भीड़ होती? क्योंकि वो करीम है, आप जबान से भी नहीं बोलते, मासूम आपकी नियत पढ़ लेते हैं। उसी खुतबे में मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे करीम बनाकर भेजा है, करीम बनाकर भेजा। बस अजीजों, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था इंशाअल्लाह इसी मौजू को अगली मजलिस में मैं अर्ज करूंगा, चूंकि ये अच्छा मौजू है, इंशाअल्लाह आप कुछ लेकर के उठेंगे। अजीजाने गिरामी, बस मैं अपनी मंजिल के करीब आ गया, क्योंकि मासूम नियतों को देखते हैं, क्योंकि मासूम की निगाह निगाह बशियत को देखती है। मासूम कभी अबस कलाम नहीं करता, कभी झूठा कलाम नहीं करता। और एक मासूमा ने, मासूम, और ये बात जहन मेरे, मासूम और मासूमा कभी अबस कलाम नहीं करते, झूठा कलाम नहीं करते। मैंने अभी सुबह के मजलिस में अर्ज किया था कि जब जिब्रील अमीन आए थे और ये बताया था पैगंबर इस्लाम से कि सन 61 हिजरी में करबला में एक वाक़या होगा जिसमें तुम्हारा नवासा, छोटा नवासा 3 दिन का भूखा और 3 दिन का प्यासा कत्ल किया जाए। और रसूल खुदा ने ये बात अपनी बेटी से बताई और बेटी रोने लगी। और बेटी ने जब बाबा से पूछा, बाबा उस वक्त क्या आप होंगे? कहा नहीं, मैं अबुल हसन होंगे? कहा नहीं, मैं हूँ? कहा नहीं, मेरा बड़ा बेटा। कहा। तो शहजादी तड़प गई और तड़प के कहती, बाबा जब कोई नहीं होगा मेरे लाल की फर्श आजाद होना चाहिए। फौरन जिब्रील अमीन आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, कह दिए अपनी बेटे से गम ना करे, गम ना, खुदा एक कौम पैदा करे, हम कौम है। तो उस वक्त शहजादी ने वादा किया था अपने नाना से। नाना, देखिए मासूमा का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है अजीजाने मोहतरम। मासूमा ने कहा था, बाबा मैं भी वादा करती हूँ, मैं भी वादा करती हूँ, मैं भी उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूंगी जब तक मेरे बेटे के अज़ादार जन्नत में दाखिल ना हो जाए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा तुम्हारे आंसुओं पर रहमत नाज़िल करे, खुदा तुम्हारा और हम सब का शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। मेरे भाई ने मुझसे गुफ्तगू की और कहा, मुमकिन हो तो शहजादी बीबी सकीना के चंद मुसीबतों का जिक्र कर दीजिए। ए भाई, मैं तुम्हारी बात मुकम्मल कर देता हूँ, मगर मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो शहजादी पर जुल्म हुआ, कोई बयान नहीं कर सकता। बस एक फिक्रा सुन लो, ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, ये मासूम के जुमले हैं, मैंने फिर कहा मासूम के जुमले हैं। मासूम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो हुसैन की उस 4 बरस की सकीना पर। बड़े आहिस्ता से अजीजों, बड़े आहिस्ता से, जिसका जिगर पत्थर का है वो भी बर्दाश्त करे तो मानूंगा। इमाम ज़माना फरमा रहे हैं, मेरा सलाम हो
حسین کی 4 برس کی سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی. کیا سن رہے ہو زبانوں؟ اتنے تماچے کھائے ہیں سکینہ نے, اتنے تماچے کھائے ہیں سکینہ نے. عزادارو, یہ بی بی سکینہ کون ہے؟ جناب رباب کے 2 بچے, ایک بی بی سکینہ اور ایک شہزادہ جناب علی اصغر. عزیزو, امام حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بڑا پیار کرتے تھے, بغیر اپنی ماں کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. بہت محبت تھی امام حسین کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے. عزیزوں, جب جناب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی, جملہ سن لینا عزادارو, تو امام حسین بہت گریا کرتے تھے, بہت گریا کرتے تھے. تو جناب امام حسین کا حرم جب جناب رباب بنی ہے, جناب رباب ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. عزیزوں, میں پوری روایت نہیں پڑھتا, بس ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. جب جناب رباب حرم بن کر کے گھر میں آئی ہیں تو پتا ہے جب جناب زینب کے گھر میں داخل ہوئی ہیں جناب رباب, تو دیواروں کا سہارا لے کر کے گھر میں داخل ہوئی. تو شہزادی زینب نے پوچھا, بھابی رباب, میں نے دیکھا آپ صحن میں داخل ہوئی تو دیوار کا سہارا لے کر کے داخل ہوئی, دیوار پکڑ پکڑ کے آپ جا رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ پتا ہے جناب رباب نے جملہ کیا کہا؟ کہا, اے میری شہزادی, اسی گھر میں بطول نے قدم رکھا ہے, فاطمہ زہرا نے قدم رکھا. میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ زہرا نے جہاں جہاں قدم رکھا ہو میرا قدم ان کے قدم کی قدم بوسی. اللہ اللہ. اور یہی جناب رباب ہے عزیزوں, کہ جب امام حسین نماز شب پڑھتے تھے, نماز شب پہ دعا کرتے تھے, پروردگارا, اے پروردگارا, مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو ہو بہو میری ماں کی شکل اختیار کرے, جیسے میری ماں اپنے میرے نانا کو پیار کرتی تھی ویسی میری بیٹی مجھے پیار کرے, اور جیسا میرا نانا اپنی بیٹی کو پیار کرتا تھا ویسے میں اپنی بیٹی کو پیار کروں. عزیزوں, اللہ نے جناب امام حسین کی دعا کو قبول کیا اور جناب رباب کی آغوش میں سکینہ آ گئی. سن لینا عزادارو جملہ. عزادارو, امام حسین کا دستور کیا تھا؟ جب امام حسین مسجد نبوی جاتے تھے, نماز فجر پڑھ کر آتے تھے, تو سب سے پہلے اپنے حرم جناب رباب کے حجرے میں جاتے تھے. جانے کے بعد سکینہ کو اپنی آغوش میں لیتے تھے, سکینہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے, اپنی ماں کی شکل کو یاد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ میری ماں کی ہو بہو شکل سکینہ ہے. عزادارو, اس کے بعد امام حسین اپنے ہاتھوں سے بصرہ کی کھجوریں اپنے آغوش میں بٹھا کر اپنی بیٹی سکینہ کو کھلاتے تھے. عزادارو, امام حسین کا معمول یہ تھا, امام حسین اپنی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور سلا کر نبیوں کی کہانی سناتے تھے. بچوں کو کہانی سننے کی عادت ہوتی ہے. عزادارو, امام حسین کبھی آدم کی کہانی سناتے تھے, کبھی نوح کی کہانی سناتے تھے, کبھی تمام نبیوں کی کہانی میرا حسین سکینہ کو سناتا تھا. عزادارو, ایک مرتبہ امام حسین نے صالح نبی کی کہانی کو سنایا. صالح نبی کون تھے؟ صالح نبی عزیزو ایک اونٹنی تھی جس کا نام صالح تھا.
उनकी उम्मत ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, मगर उस ऊँटनी का एक बच्चा था जिसका नाम साले की ऊँटनी है। वो बच्चा पहाड़ की बुलंदी पर गया और जाने के बाद अल्लाह से बददुआ की, ए परवरदिगारा, इन लोगों ने मेरी माँ को मारा है, इन पर आजाब नाजिल कर दे। आजाब आ गया। अज़ादारो, यही वजह थी जब जनाबे सकीना अरे बाजारे शाम से गुजरी है और गुजरने के बाद एक मुअज्जमा ने कुछ खजूरें सदका करके दी और कहा, ए बेटी जरा मेरे हक में दुआ कर देना। एक मरतबा जनाबे सकीना को गैस आ गया और आके कहती, क्या तुम्हें पता नहीं हम आले रसूल है, हम पर सदका हराम है, ये खजूरें ले जाओ, हम दुआ कर देते हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। आज़ादारो, मुझे नहीं पता कि जनाबे सकीना को पहला तमाचा कब पड़ा। बस ये जुमला सुन लो मजलिस तमाम का, शहादत नहीं पढ़ता। जनाबे सकीना की शहादत 10 सफर को है। अजीजान गिरामी, एक जुमला आपकी इबादत तमाम कर रहा हूं। अजीजों, जब इमाम हुसैन रुखसते आखिर के लिए खेमे में आए और हर बीबी से रुखसत हुए, सबसे आखिर में जनाबे सकीना अपने बाबा के पास आई। आकर के बाबा से गिरिया करने लगी और कहती, बाबा मैं देख रही हूं जो लोग सुबह से मक्तल में जा रहे हैं वापस नहीं जा रहे। ए बाबा, मक्तल में ना जाओ, बाबा मक्तल में ना जाओ। अकबर गया वापस नहीं आया, कासिम गया वापस नहीं आया, औनो मोहम्मद गया वापस नहीं आया। अजीजों, बस एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते, ए बेटी सकीना मुझे जाने दे। अजीजों, इमाम हुसैन ने सकीना को अपने सीने पे सुलाया। सकीना कहती थी, बाबा अगर जा रहे हो ये बताओ कि मुझे फिर नींद कैसे आएगी अगर मुझे आपका सीना ना मिला। ए साहिब औलाद, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा तसव्वुर करो, बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उनका दिल करता है कि दुनिया की सारी नेमत लाके बच्चे के आगे रख दे, ये बच्चा चुप हो जाए। आज़ादारो, एक मर्तबा सकीना कहती, बाबा ये बताओ कि अगर तुम चले गए तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी। बाबा आखिरी बार मुझे सीने से लगा लो। अज़ादार हुसैन ने सीने से लगाया और दुआ की, परवरदिगारा मेरी सकीना को नींद तारी कर दे। सकीना सो गई। हुसैन मक्तल में आए, इमाम हुसैन ने हमला किया, सकीना सोती रही। इमाम हुसैन ने एक एक शहीद को पुकारा, ए अब्बास आओ भाई भी अपने बाबा की जंग देखो, ए अब्बा आओ भाई की जंग देखो, ए अली अकबर अपने बाबा की जंग देखो, ए कासिम अपने चचा की जंग देखो, ए ओनो मोहम्मद अपने मामू की जंग देखो। हर तरफ से सरों की बारिश हो रही थी। सकीना सोती रही, सकीना सोती रही। अज़ादारो, हातिब गैबी से आवाज आई, हे नफ्स मुतमइन्ना पलट आ मेरे रब की तरफ। सकीना सोती रही, सकीना सोती रही। हुसैन ने म्यान में तलवार को डाला, सकीना सोती रही। हुसैन चारों तरफ से गिर गए, सकीना सोती रही। हुसैन जब जीन से जमीन पर आए हैं ना, और जमीने करबला जब हिलने लगी और जलजला आया, बस एक मर्तबा सकीना की आंख खुल गई। अपनी फूफी के पास आके कहती, ए फूफी अम्मा, मेरा बाबा कहां गया? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अज़ादारो, क्या देखा जनाबे ज़ैनब ने? मेरा भाई है, नरगे आदा में घिरा हुआ है। बस आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं, मेरा भाई नरगे आदा में घिरा हुआ है। एक मर्तबा सकीना अपनी फूफी से कहती, फूफी अम्मा अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने बाबा को बचा लूं, मैं अपने बाबा को बचा लूं। कहा, बेटी सकीना ये जालिम तेरे बाबा को मार देंगे। लेकिन सकीना इसरार करती है। जब इजाजत मिली ना, सकीना एक मर्तबा बुलंदी से उतरी। उतरने के बाद तेजी से एक मर्तबा वहां पहुंची जहां फौजे आदा थी। बीच में इमाम हुसैन थे। जुमला सुन लेना ज़रा, कर लेना पड़ता है, इसके बाद मैं गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा।
امام حسین نرغہ آدھا میں ہے، چاروں طرف سے فوج آدھا نے گھیرا ہوا ہے، ایسے گولا بنا کر کے امام حسین بیچ میں ہے، چاروں طرف سے فوج آدھا گھوڑے پر سوار ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ایک چکر لگایا، کہیں سے راستہ نظر نہ آیا، کہیں سے راستہ نظر نہ آئے، جملہ سننا ضرور۔ بس ایک مرتبہ سکینہ ایک گھوڑے کی سموں سے لپٹ کے کہتی ہے، ایک گھوڑے تمہارے سوار تو مجھے نہیں پہچانتے، تم تو مجھے جانتے ہو، تم تو مجھے جانتے ہو، میں علی کی پوتی سکینہ ہوں، میں حسین کی لاڈلی سکینہ ہوں، عزادارو مجھے راستہ دو۔ گھوڑوں نے راستہ دیا۔ ایک مرتبہ سوار کہتا ہے، اے بچی تو کون ہے، کہاں جانا چاہتی ہے؟ سکینہ کہتی ہے، میں سکینہ بنت الحسین ہے، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ اس ظالم نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، جملہ سن لینا، چلہ کمان میں تیر جوڑا، میرے مظلوم امام حسین کے جسم مبارک پر تیر مار کے کہتا ہے، وہ دیکھو تیرا بابا حسین، آگے آگے تیر چلا، پیچھے پیچھے سکینہ چلی۔ سکینہ بابا کے پاس آ کے کہتی ہے، اے بابا کاش میں نے ظالم سے نہ پوچھا ہوتا، یہ تیر آپ کے نہ لگتا۔ شمر ملون آگے بڑھا، سکینہ کے رخسار پر تماچا مارا، ارے ایسا تماچا مارا سکینہ زمین پہ گری، دریا کی طرف رک کر کے کہا، اے چچا ابا ظالم تماچا مارتا ہے۔ عباس کا لاشا دریا پہ تڑپ گیا۔ واہ سکینہ، واہ سکینہ، واہ سکینہ۔ اللہ الظالمین وسیام الذین ظلموا الذی ایمن بین کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے 1,24,000 نبیوں کا، بار الہ تجھے واسطہ تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، گنج شہیدہ کا۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو شہزادی فاطمہ زہرا کے دربار میں قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی بی بی فاطمہ کے رومال میں چڑھا دے۔ پروردگار عالم ہماری اس عزاداری سے راضی رہے۔ پروردگار عالم جو محبان بیت علیہ السلام مرحومین ہو چکے ہیں، پروردگار تو ان کے گناہوں کو بخش دے، تو ان کی مغفرت